ہم نماز قائم کرتے ہیں یا نہیں، برائی کو دیکھ کر اس پر پابندی لگانے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں۔ آپ کو اپنے اندر سوچنا ہوگا، اپنے ضمیر کو جگانا ہوگا، اور جگانے کے بعد اگر آپ کو ایسا لگے کہ واقعتاً یہاں برائی ہو رہی ہے اور اس برائی کو اگر آپ روک رہے ہیں تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازتا۔ میرے بھائیوں، ایک ایسا وقت تھا کہ لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے، زمانے جاہلیت میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، زندگی بھر لڑائی ہوتی رہتی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ، دوسرے کا تیسرے کے ساتھ لڑائی ہوتی رہتی تھی، باتوں پر میان سے تلوار نکال لی جاتی تھی اور تلوار گردن پر لگا دی جاتی تھی اور گردن اڑا دی جاتی تھی۔ اوس و خزرج کا مارکا، اس کی لڑائی ایک زمانے تک چلی، لیکن اسلام کی نعمت جب انہیں ملی، اسلام کی دولت سے جب وہ سرفراز ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، اور تم سارے کے سارے اللہ کے فضل و کرم سے بھائی بھائی بن گئے۔ جو کل ایک دوسرے کے خون کا پیاسا تھا، آج وہ ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، ایک دوسرے کے دوست بن گئے، ایک دوسرے کے ہمدرد اور غمخوار بن گئے۔ اگر آپ کو سماج کے اندر برائیاں نظر آتی ہیں، اختلافات نظر آتے ہیں، آپسی چپکلش نظر آتی ہے، لوگ پارٹیوں میں اور گروہوں میں منقسم ہیں، تو اس کی آپ اصلاح کرا دیں۔ ان کی اصلاح کے لیے آپ علماء کرام کی طرف رجوع کریں۔ اتنے بڑے بڑے چیدہ علماء کرام ہیں جو مکہ سے مدینہ تک وہاں درس بھی دے چکے ہیں اور اصلاح کی اور اسلام کی دعوت کی اور توحید کی دعوت دیتے ہوئے آئے۔ اگر آپ کے اندر توحید کا ذرا سا بھی رشک اگر باقی ہے، رمق اگر باقی ہے، تو یقیناً ایک مومن دوسرے مومن کا دوست ہوگا، وہ کبھی دشمن نہیں ہو سکتا۔ ایک مومن دوسرے مومن کا کبھی وہ دشمن نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کے سماج میں ایسا ہے، اور یقیناً ایسا ہے میرے بھائیوں، لیکن یا تو آپ کی جانب سے پہل نہیں ہو رہی ہے، یا تو علماء کرام کھلے عام برائی کو دیکھتے ہوئے، اختلاف اور انتشار کو دیکھنے کے باوجود بھی چشم پوشی سے کام لیتے ہیں، پردہ پوشی سے کام لیتے ہیں کہ اگر ہم یہ بولیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم سے لوگ ناراض ہو جائیں۔ لیکن میرے بھائیوں، مومن کبھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف نہیں کھاتا ہے۔ یہ علماء کرام کبھی خوف نہیں کھائیں گے۔ آپ آئے، رجوع کریں ان علماء کرام کی جانب، یقیناً قرآن کا حکم جو ہے وہی نافذ کریں گے۔ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، سارے مومن ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، تم اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرا دو، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اگر ایک بھائی دوسرے بھائی کے خون کا پیاسا ہے یا آپسی چپکلش ہے، ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھ کر کے اپنا چہرہ پھیر لیتا ہے، تو علماء کرام کے پاس آئیے، ان سے کہیے یقیناً قرآن کا جو حکم ہے یہ حکم آپ کے اوپر نافذ کریں گے اور شیر و شکر کر دیں گے۔ جو ایک دوسرے کے دشمن تھے ایک دوسرے کا دوست بنا دیں گے، اور بنانے کے لیے ہم کوشش کریں گے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرا دیا کرو۔ اصلاح ہونی چاہیے، بھائی چارہ قائم ہونا چاہیے، دوستی قائم ہونی چاہیے۔ ایک ایسا زمانہ گزرا ہے کہ آپسی اختلافات رہنے کے باوجود اختلافات اپنی جگہ پر پڑی رہ گئی، لیکن کبھی بھی مساجد الگ نہیں ہوئی، کبھی بھی یہ بات نہیں آئی کہ اس کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے، اس کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے، اس کی سرداری میں ہم نہیں رہیں گے۔ تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھ لیجیے، ایسا نہیں ملے گا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دوستی کا، صرف مسلمانوں کو، مومنین کو دوستی اور بھائی چارہ کرنے کا حکم فرمایا ہے، پیغام دیا۔ ایک صحابی کا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کبار صحابہ میں سے ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب مکے سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے
तने तनहा थे, कोई चीज इनके पास नहीं थी, न माल था, न मता था, और न ही कुछ था इनके पास। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ आकर के जो भाईचारा कायम कर दिया था, सहाबी के पास, अंसारी सहाबी जो बड़े मालदार थे, बड़े माल वाले थे, दोनों के दरमियान भाईचारा कायम कर दिया। उस सहाबी ने कहा, अब्दुर्रहमान बिन औफ, मैं अंसारों में सबसे ज्यादा मालदार हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा माल है, मैं इस माल के 2 हिस्से लगाता हूँ, एक हिस्सा मैं अपने लिए रखता हूँ और एक हिस्सा मैं तुम्हें दिया करता हूँ। मेरे पास 2 बीवियां हैं, उनमें से जिस बीवी को तुम पसंद कर लो मैं उससे तलाक भी देता हूँ, और तलाक देने के बाद वो इद्दत गुजारेगी, इद्दत गुजारने के बाद तुम उससे शादी कर लेना। लेकिन हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि बारकल्लाहु फी अहलिका व मालिका, कि अल्लाह ताला तेरे माल में, तेरे अहल में बरकत अता फरमाए। मेरे भाइयों, ये देखा आपने कैसा भाईचारा था, कैसी दोस्ती थी। दोस्ती की खातिर अपने सारे अपने निष्ठ माल को अपने दोस्त को देने के लिए तैयार, अपनी बीवी को तलाक देने के बाद उसके साथ शादी कराने के लिए तैयार। आज हमारा हाल क्या है, आज हमारी कैफियत क्या है, आप देखते, एक आदमी दूसरे आदमी को देख कर मुंह देख देता। एक वक्त ऐसा भी गुजरा कि एक आलिम दूसरे आलिम को देख कर कभी मुंह फेर लेते थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैं कहने से नहीं चूकता, देख नहीं करता। आज अल्हम्दुलिल्लाह सारे उलमाए किराम एक प्लेटफॉर्म पर है। सोचने की और समझने की अलग अलग राह हो सकती है, रास्ते हो सकते हैं, लेकिन सबकी मंजिल एक है। कोई किसी को देख करके मुंह नहीं फेरता। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, हमारे समाज में कुछ ऐसे दुश्मन अनासिर भी है जो एक मोमिन दूसरे मोमिन को देखना नहीं चाहते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फौका सलासिल लयालिन यल्तक़ियानि, कहा कि किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं है कि वो 3 दिन से ज्यादा अपने किसी मुसलमान भाई से कता ताल्लुक रखे, कता कलाम करे। दोनों आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, यल्तक़ियानि, दोनों आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। उसको देख करके वो मुंह मोड़ लेते हैं और उसको देख करके वो मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन नबी ने फरमाया, वह खैरुहुमा अल्लज़ी यब्दअु बिस्सलाम, लेकिन उन दोनों में सबसे बेहतर वो है जो सलाम में पहल करता है। बुजुर्गों और दोस्तों, ये सबक आमूज हदीस आपके लिए काफी होगी। जो मुसलमान आपको देख करके अपना चेहरा फेर लेता है, आप सबसे पहले उसको आप सलाम करें। यकीनन ये सलाम उनके दिल में जगह बनाएगा कि मेरा दुश्मन या मेरा मुखालिफ होने के बावजूद सलाम करने में उसने पहल की है। यकीनन इस इंसान के अंदर रहमदिली है, इस इंसान के अंदर हमदर्दी है, इंसानियत है, मोहब्बत है, उखुवत है। हमें भी उसके साथ उसी तरीके से पेश आना चाहिए। यही मामला हमें भी उनके साथ करना चाहिए। यकीनन आपका दिल नर्म होगा और फिर आप एक रस्सी में एक डोरी में आप बंध जाएंगे और सारे लोग एक दूसरे के दोस्त बन जाएंगे। मेरे भाइयों, आपने देखा समाज के अंदर हमारे उलमाए किराम आते हैं, कुरान और हदीस से आपके सामने बातें करते हैं, बड़ी हिम्मत से बोलते हैं, बड़ी दानाई से बोलते हैं और मौइज़े हसना, अच्छी नसीहत के जरिए से आपको बोलते हैं ताकि आपके दिल को लगे, आपके दिलों को ठेस ना पहुंचे, आपको तकलीफ ना हो जाए, आप कबीला खातिर ना हो जाए। इसलिए बड़े सलीके से आपको समझाते हैं, बड़े प्यार से आपको समझाते हैं। और अल्लाह का हुक्म भी यही है। सरकश बादशाह फिरौन, उसकी फिरौनियत, उसका जुल्म, उसकी बर्बरियत किसी से छुपी हुई नहीं है, लेकिन उसको भी दावत देने का जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया तो क्या कहा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम से कहा, इस हवा तुम दोनों जाओ इला फिरौन के पास, इन्नहु तगा, वो बहुत ज्यादा सरकश हो चुका है, और जाकर के फकूला
लहू कौलन लय्यना, और तुम जाकर के उनसे नरम लहजे में बात किया करो। आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, आपका मुखालिफ ही क्यों ना हो, आप उनके पास जाकर अच्छे तरीके से समझाएं, नसीहत करें, किताब और सुन्नत से समझाएं उनको, सलफ की रोशनी और मनहज सलफ उनको उनके सामने रखें। यकीनन आपकी बात उनके दिल पर जगह बना लेगी और सारे लोग एक दूसरे से शेरो शकर हो जाएंगे। मेरे भाइयों, मेरा तो तरीका यह है जो कुरान ने कहा है, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, कि तुम अपने परवरदिगार की जानिब लोगों को बुलाओ बड़ी हिकमत के साथ, दानाई के साथ, अच्छी बातों के साथ, और जब उनसे बात करो तो नर्म लहजे में बात करो, अच्छी बातें किया करो, आसान तरीका अपनाओ, ताकि आपकी सीरत को देखकर, आपकी कैफियत को देखकर, आपकी हालत को देखकर, आपकी बातों को देख करके आपकी बात मनमोह ले और फिर आपकी बातों की तरफ माइल हो करके वो शीरो शिकर हो जाए और आपसी इख्तिलाफात खत्म कर हो जाए। मकसद हमारा ये है, हमारी मुराद ये है कि एक मुसलमान को तकलीफ हो तो दूसरे मुसलमान को उसकी तकलीफ से तकलीफ होनी चाहिए। एक इंसान को दुख पहुंचता है तो दूसरा इंसान खुशी मनाता है, अच्छा हुआ ये जेल चला गया, अच्छा हुआ ये फंस गया। मेरे भाइयों, ऐसी सोच, ऐसी घटिया फिक्र आपके अंदर क्यों आ गई? अगर किसी मुसलमान के साथ मुसीबत लाहिक हुई है तो आप उनकी मुसीबत में भागीदार हो जाए, हिस्सेदार बन जाए। आप उनकी मुसीबत को दूर करने की कोशिश करें, अल्लाह से दुआ करें, उनका ताउन करें, और ताउन करने के बाद आप अल्लाह के यहाँ सुखुरी हासिल करें, फलाह बहबूदी हासिल करें। मेरे भाइयों, सहाबा इकराम का जब हाल आपको बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि हम किस दर्जे के और किस हकीर दर्जे के मुसलमान हैं। सहाबा इकराम कौन सी चीज थी, कैसी शख्सियत थी उनकी कि एक सहाबी अगर परेशान होते तो दूसरे सहाबा इकराम परेशान हो जाया करते थे। एक सहाबी को अगर प्यास लगती थी तो दूसरे सहाबी अपनी प्यास को छोड़ करके अपने दूसरे साथी जो प्यासे होते थे कहते कि जाओ और मेरा साथी मुझसे ज्यादा प्यासा है, उन्हें जाकर के पानी पिलाओ। गज़वा यरमूक का मौका है, गज़वे यरमूक का मौका। मुसलमानों गौर से सुनो, ये रवायती जलसा मैं नहीं मानता, ये दावत और तबलीग का स्टेज है। इतने बड़े बड़े उलमाए किराम रवायती जलसा के लिए बैठे हुए नहीं है, कुछ सिखाने के लिए आए हैं, कुछ दिखाने के लिए आए हैं। जो आप दिखाना नहीं चाहते हैं वो दिखाने के लिए ये उलमाए किराम बैठे हुए हैं। गज़वा यरमूक का मौका है, 7 सहाबाए किराम उस जंग के मैदान में जख्मी पड़े हुए हैं, जख्म आलूद है, आखिरी सांस ले रहे हैं। एक सहाबी सहाबा किराम को देखने के लिए, उनकी मरहम पट्टी के लिए या उनके जायजे के लिए जब जंग के मैदान में जाते हैं तो देखते हैं कि 7 सहाबा किराम जख्मी हालत में पड़े हुए हैं। वो अपने पास, वो एक सहाबी की जबान से ये निकलती है पानी की आवाज आती है। वो सहाबी पानी लेकर के उस सहाबी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं, वहां जब जाते हैं तो दूसरे सहाबी की जबान से फिर आवाज आती है पानी। वो सहाबी कहते हैं, जाओ मुझसे ज्यादा मेरा साथी प्यासा है, उसे पानी पिला दो। जब वो सहाबी उसके पास पानी लेकर के जाते हैं तो फिर तीसरे सहाबी की जबान से वही आवाज आती है पानी। वो सहाबी कहते हैं, जाओ और मेरा वो भाई मुझसे ज्यादा प्यासा है, जाकर के उसको पानी पिला दो। यहाँ तक के 1 2 3 4 करते करते 7 सहाबी के पास जाते हैं, उसको दो, वो मुझसे
زیادہ پیاسے ہیں، وہ مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ اللہ کے حکم سے کسی انسان کو، کسی صحابی کو ایک گھونٹ پانی میسر نہیں ہوتا۔ وہ صحابی جب اس صحابی کے پاس جاتے ہیں تو وہ شہید ہو چکے ہوتے ہیں، وہ پھر پانی لے کر پہلے صحابی کے پاس واپس ہوتے ہیں تو یہ بھی شہید ہو چکے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ سارے صحابہ کرام شہید ہو چکے، اس کو پانی پلا، اس کو پانی پلا کرتے کرتے اور کسی کو ایک گھونٹ پانی میسر نہیں ہوگا۔ آپ کے تالاب میں اگر پانی ہے اس کو بھی آپ بند کر دیں گے، آپ کے نالا میں اگر پانی ہے اس کو بھی بند کرنے سے آپ دریغ نہیں کرتے، آپ کے بورنگ میں اگر پانی ہے تو اس میں پائپ لگانے کے لیے پابندی لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ ہمارا حال کیا حال، صحابہ کرام کا حال کیا تھا میرے بھائیو؟ ذرا آپ نے جائزہ لیا، بہت برا حال ہے۔ ہم ایک مسلمان کی حالت زار کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہنستے ہیں۔ کیوں میرے بھائیو؟ صحابہ کرام کی روش پر چلو، سلف صالحین کی روش کو اپناؤ، یقیناً آپ کی زندگی تابناک زندگی ہوگی، آپ کا معاشرہ صالح معاشرہ ہوگا، چاپسی چپکلیش ختم ہو جائے گا، ایک دوسرے کے درمیان جو عداوت، بغض اور حسد ہے یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، جس طرح پیر سے پیر ملا کر کے نماز پڑھتے ہیں اسی طرح دل سے دل ملا لیں اور اپنی انا کو چھوڑ دیں، اختلافات کو ختم کریں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کو ایک ہی رسی میں پرونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ہمارے درمیان سے اختلافات، عداوت، حسد، کینہ اور یہ ساری برائیاں ہم سے دور فرما دے۔ اے الہ العالمین، تو ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما، ہمارے خواتین کی اصلاح فرما، ہمارے بوڑھوں کی اصلاح فرما، بزرگوں کی اصلاح فرما، اور ہم سارے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔